आज आपण अवशिष्ट जीवन विषय आसंता काली ओ परदिन विषय भविष्यतर योजना ईश्वर करिसेंती ताहा अस्थिर जीवन हेबा परि उचित नुहे अटक गले भाबुछंती किंतु आपण को हुए तो निरुत्साहित सेथिरो मुकाबिला करिवा उचित जदि निश्चित नुहंती तेबे आपण ताहा स्पष्ट भावे जानि परिबे आपण जानती नाही परे कोन किंतु ईश्वर जानती से आपण को कालीर अपेक्षा रे अछंती तेणु से पाद दिंतु और ईश्वर को उपस्थिति और उद्देश्य को आविष्कार करंतु आज ठारू एई समय आग को बढ़िबार समय आसीछि आमे आमर परिस्थितिर ऊर्ध्व को उठिबा आमर भय को जय करिबा विश्वासर सहित भविष्य को सामना करिबा अतीत को परास्त करिबा महान विषय सबु हासिल करिबार आकांक्षा दाबी करिबा ईश्वर आम पई आहुरी अधिक किछि रखिचंती एहा अटकी जिबार समय नुहे एहा आगु को बढ़िबार समय किछि सभा आपण भूली पारिबे नाही। किछि दिन पूर्व न्यूयॉर्क रे थिली होटल मैनेजर मते पाखकु नेले मु खेलप्रिय होइतबारु से जनक सहित मोर परिचय कराइले क्लेमसन फुटबॉल कोच डाबो स्विमी मु एई लोक को भल पाए मु तांको आरंभरू अनुगमन करे मु मो परिवार सहित घंटाए अतिबाहित कली जेतेबेले से विश्वास कले फुटबॉल दल प्रति तांको प्रेम खेलाड़ी मान विषय उत्कंठा से उत्तेजित थिले तांको आखिरे कथा कहूथिले से हाथ रे व्यक्त करुथिले तांको ठारू अधिक सकारात्मक व्यक्ति को मु केबे देखि नथिबा परि मन हेउथिला मु भाबुथिली से चैंपियन हवा असंभव नुहे से चैंपियन से विश्वास करुथिले डाबो तांको भल नाम विलियम ख्रिस्टोफर से माँ कोल से जन्म नहीं जे दुर्बल पोलियो रोग रे आक्रांत जेतेबेले छोट थिले तांको बड़ भाई तांको बैक बॉय बोली डाकुथिले से समय ठारू तांको नाम डाबो रहीगला ट्रिप जेतेबेले 16 वर्षर थिले भयंकर दुर्घटना रे आहत हेले से समय तांको बापांकर व्यवसाय रे समस्या हैला आउ से मद्यपान करने को लगिले डाबों बापा माँ अलगा हेले से घर घर बुलवाक लगिले 16 वर्षरे जीशुंक सहित जीवन परिवर्तनकारी अनुभूति पाइले तांको नूतन विश्वास तांको आगको बढ़िबारे साहाय्य कला आलाबामा विश्वविद्यालय फुटबॉल दल रे सामिल होगा पाई से चेष्टा कले तांको कॉलेज शेष खेल रे 1993 वर्ष से तांको दल रे जातीय चैंपियन पाइले कॉलेज समय शेष रे डाबो तांको बापांक सहित मिसिले और तांको ख्रीष्टंक निकट को आनिले 2003 रे क्लेमसन यूनिवर्सिटी रे से स्टाफ भावे जॉइन कले 2008 रे से हेड कोच होई पारिले से समय रे जो खेल सब जितिबा कथा हारुथिले तेणु अनेक समय लोके डाकुथिले क्लेमसन जानिथिले जे से विश्वविद्यालय विश्वास निम्न स्तर रे थिला तेणु तांको यूनिवर्सिटी बाहर से बड़ बोर्ड लगेइथिले जो स्थान रे से एपरि लिखिथिले विश्वास तांको विश्वास आंतरिक और संक्रमक थिला सेमानक आह्वान और विफलता ठारू सेमाने अधिक विश्वास करुथिले निज ठारू अधिक सेमानक भरोसा एते परिमाण रे थिला सेमाने 2016 और 18 रे आत्मविश्वास सेमानक बढ़ीगला और सेमाने विजय हेले सकारात्मक मनोभाव आवश्यक या पढ़िबा द्वारा आपण भाव्य जे ओहो डॉक्टर चिरिमिया सकारात्मक विषय पढ़ी नहीं मु नुहे से गर्त विषय जाने आमे स्वयं सहायक चिंताधारा विरुद्ध निजक रक्षा करने आवश्यक ता ईश्वर को अणदेखा करे आमे जानू एथिरे सत्य नहीं किंतु सेठारे सकारात्मक आशामय आनंदमय आशावादी भरोसा ये समस्त विषय रही ख्रीष्टंक ठारू केवल आसे आपण एकाधार रे कहि परिबे जे आपण आशावादी होई परिबे और सकारात्मक होई परिबे ता सेही परी विश्वास सकारात्मक शक्ति फिलिपी 4:13 शुणु पाउल एपरी कहले मु मो शक्तिदाता साहाय्य रे सबु किछि करि पारे आपण किपरि शुणती किंतु ताहा मो पाई सकारात्मक अटे जो व्यक्ति ये सब लिखिचंती से सकारात्मक आशावादी
ଯଦି ଆପଣ ପାଉଲଙ୍କର 13ଟି ପତ୍ର ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେଥିରେ ଆଶା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ। ଡକ୍ଟର ଜନ୍ ହେନରୀ ଜାବଟ୍ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଦୀପ୍ତିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ଖୁସିର କଣ୍ଠରୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ବାହାରେ। ଚଞ୍ଚଳ ଓ ଆବେଗ ଭରା ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆକାଶରୁ ଆଲୋକ ଅପସାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ସମୟ ମହାନ ପ୍ରେରିତଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିବା ଓ ମହାନ ବିଷୟ ଶିଖିବା। ସ୍ଥିରତା, ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ସକାରାତ୍ମକ ହେବାକୁ ହେବ। ପାଉଲଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ଥିର ରହିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଓ ହୃଦୟରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୁହେ। ପାଉଲଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତତା ତାଙ୍କ ମୂଳଦୁଆ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା। ଏହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଧରି ରଖିପାରିବେ। ଏଠାରେ 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ କିପରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ପ୍ରଥମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ନିମନ୍ତେ ସକାରାତ୍ମକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ମୌଳିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରେମିକ ସୃଜନଶୀଳ ବିନା ଆଶାବାଦୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପାଉଲଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ 38 ଓ 39 ପଦରେ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ କି ଜୀବନ, ଦୂତ କି କର୍ତ୍ତାପଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଭବିଷ୍ୟତ କି ପରାକ୍ରମ, ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବିଷୟ କି ନିଚସ୍ଥ ବିଷୟ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରେମରୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ଆମମାନେ ଜାଣୁ। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଆଶାବାଦୀ ହେବା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ବାସ୍ତବ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। କେବଳ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଅଂଶରେ ପାଉଲ 10ଟି ବିଷୟ ଉପରେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଓ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତତା ସହିତ କହନ୍ତି ଯେ କେହି ସେଥିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଷୟ ସେ ଶେଷ ଅଂଶରେ କହିଥିବା ଦେଖୁ। ଏହି ପଦଟି ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରିୟ ପଦ, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟି ଏହା, ସେହି ଭରସାର ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ତୁମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଭରସାର ପ୍ରଚୁରତା ପାଅ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ମୁଖସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବ, ନିଶ୍ଚିତ ବିଧ ଦେବ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ। ଏହା ୱାଣ୍ଡି ଲୋ ଲି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ୱାଣ୍ଡି ଜଣେ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଶିଶୁ କଳାକାର ଥିଲେ, ଯିଏ ଟେଲିଭିଜନରେ ଧାରାବାହିକ କରୁଥିଲେ ବିଶାଳ ପ୍ରାନ୍ତର ଉପରେ। ସେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭାବେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଫକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ ଓ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଲେ, ସେ କହିଲେ, ରୋମିଓ 15:13 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି, ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲି, ଶାନ୍ତି ପାଇଲି ଓ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରିଥିବାରୁ ତାହା କରିପାରିଥିଲି। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଦି ୱିଜଡମ୍ ଅଫ୍ ଟେଣ୍ଡରନେସ୍ କାହାଣୀରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଟ୍ରେଡାଇଟର ଯାତ୍ରା କରି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କର 80ତମ ବର୍ଷ ପାଳନ କଲେ। ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ସେମାନେ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲା। ସେ ଆଲୁଅ ଦେଖି ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ। 20 ମିନିଟ୍ ଏକାଠି ନୀରବରେ ଠିଆ ହେଲେ ଓ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ଓ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ସେ ନାଚି ପାରିଥିଲେ। ଏଡମଣ୍ଡ ପଚାରିଲେ, ଆଜି ଆପଣ ଏତେ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କହିପାରିବେ କି କାହିଁକି?
ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ହଁ ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ହସୁଛି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ମୋ ବାପା ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆନନ୍ଦର ଭାବନା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ଲାବିତ ହେଲା। ସେ ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି କି? କ'ଣ ସଚେତନ ହେଇ କହିଛନ୍ତି, ସେ ବାସ୍ତବରେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଭରସା ଓ ଆଶାରେ ଭରି ଯାଇଛନ୍ତି କି? ପାଉଲ କଲେ, ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଶା ଓ ଭରସା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ସ୍ୱଭାବ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସକାରାତ୍ମକ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବାରମ୍ବାର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ସେ ଅତୀତକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଲେ, ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟତର ଥିଲେ ସେ ଉଲ୍ଲସିତ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶହୀଦ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ସେ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଥିଲେ କାଲି ପାଇଁ। ସେ ଶେଷ ପତ୍ର ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରୋମରେ କାରାଗାରରେ ଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଏବେ ମୋହର ପ୍ରାଣ ଆହୁତି ପରି ଢଳା ଯାଉଅଛି। ମୋହର ମହାପ୍ରୟାଣର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି, ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ଯାଏ ଦୌଡ଼ିଅଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଅଛି। ତାହା ସେହି ମହାଦିନରେ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦେବେ। କେବଳ ମୋତେ ନୁହେଁ, ଯେତେଜଣ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। ପାଉଲଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା ବଞ୍ଚିବା ଓ ମରିବା ଉପରେ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲିପିଓମାନଙ୍କୁ ସେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହିଥିଲେ, ଯାହା ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି। କାରଣ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ଲାଭଜନକ। କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରିବି ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଘିନି ମହାସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଅଛି। ଇହଲୋକରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, କାରଣ ତାହା ଅତୀବ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ମାତ୍ର ଶରୀରରେ ରହି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁକାରୀ ଭାବେ ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ମାନସିକ ଇଚ୍ଛା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ। ଯଦି ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସକାରାତ୍ମକ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ସକାରାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ମୌଳିକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ସକାରାତ୍ମକ, ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରିବେ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସକାରାତ୍ମକ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଥମରେ, ନିଜେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ କେହି ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ନଥାନ୍ତି, ଆମେ ନିଜ ସହିତ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଉ। ଏଠାରେ ଏପରି କୁହାଯାଇଛି, ଗୀତ 118:24, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃତ ଦିନ, ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଆନନ୍ଦ କରିବି। ଦିନସାରା ବାରମ୍ବାର ଆମମାନେ ଏକଥା କହିବା, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃତ ଦିନ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି। ପ୍ରାର୍ଥନା ବାହାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଆପଣ ଯାହା ନିଜକୁ କହନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କହନ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ଆତ୍ମକଥା। ମୁଁ କିଛି ବିଷୟକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବି। ପାଉଲଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କହନ୍ତି। ପାଉଲ କ'ଣ ଆମ ସହିତ କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ସେ କହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ। ସେ କହିଲେ, କାରଣ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କରେ। ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ପୁଣି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯାହା ସମର୍ପଣ କରିଅଛି, ମହାଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁକିଛି କରିପାରେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କିପରି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି, ମନେ ଅଛି। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ସାପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯତ୍ନ ନିଅ ନାହିଁ, ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ତା ବାସ୍ତବରେ ଭଲ ଉପାୟ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ବାହାର କର। ଚିନ୍ତା, ନୈରାଶ୍ୟତା, ଆଶଙ୍କାକୁ ଠେଲି ବାହାର କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ ଓ ନିଜକୁ ପ୍ରଚାର କର। ନିଜକୁ ସକାରାତ୍ମକ କଥା କୁହନ୍ତୁ।
ଏହା ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ ଅନେକ ଆଧୁନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମନେ ହୁଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ବାଇବେଲରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କାରଣ ବାଇବେଲରେ ଅଛି। ନିଜକୁ କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ କୁହନ୍ତୁ। ନିଜେ ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁ କଥା କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଠିକ୍ କହିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଠିକ୍ ଭାବେ ଯିବ। ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ଏହା ପାଉଲଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରହସ୍ୟ। ଥରେ ସେ ଜାହାଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜାହାଜର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଝଡ଼ ଜାହାଜକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲା। ତାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ସାହସ ଦେଲେ। ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ସାହସ ଧର, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଭୟ କର ନାହିଁ। ଝଡ଼ ପ୍ରବଳ ହେଲା। ଜାହାଜର ନାବିକମାନେ କେବେ ଏପରି ଝଡ଼ ଦେଖିନଥିଲେ। ସେହି ଜାହାଜରେ 276 ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଅସହନୀୟ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ନାବିକମାନେ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କେହି ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କି ବିଶ୍ରାମ କରିନଥିଲେ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଶୋଇନଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 27ରେ ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁ। ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭାତ ପୂର୍ବରୁ ପାଉଲ ଭୋଜନ କରିବାକୁ କହିଲେ, ଆଜକୁ 14 ଦିନ ହେଲା ତୁମମାନେ ଭୋଜନ ନ କରି ଅନାହାରରେ ରହିଅଛ। ତୁମମାନେ କିଛି ଭୋଜନ କରିନାହଁ। ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଜନ। ଯେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାରି ମସ୍ତକର କେଶ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କଥା କହି ରୋଟି ଘେନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିବା ସମୟରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଯେ ସକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ? ହଁ, ଆମେ ତାହା କରୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲି, ଯାହା ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ନାହିଁ। ମୋ କର୍କଟ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ମୋ ଅଙ୍କଲ ଏଇ କର୍କଟ ରୋଗରେ ମଲେ। ତା ମୋତେ ସାହସ ଦେବ କି? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କିଛି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହେ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଯଦି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ କୁହ ନାହିଁ। ତାହା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଲୋକେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମନୋଭାବର ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବେଲ ସମ୍ମତ ଓ ତାହା ସକାରାତ୍ମକ। ଯେତେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ସେତିକି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁ ଓ ବଳ ଲଗାଉ, ସେତିକି ନକାରାତ୍ମକ ହେଉ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ବ୍ୟାଧି ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସକାରାତ୍ମକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଏଫେସୀୟ 4:29 କହେ, ଆପଣ କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଉତ୍ତମ ଓ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ, ଯେପରି ଶୁଣିବା ଲୋକ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ଆମ ଜଗତ ଧ୍ୱଂସ। ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାହା ଏକତ୍ର କରିପାରିବା। ଯାହା ଚାହୁଁ ତାହା ହେଲା ଅସରନ୍ତି ଉତ୍ସାହ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମଭାବାପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ, ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଓ ଅନେକଙ୍କର ଉତ୍ସାହର କାରଣ ହୋଇପାରିବେ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ଚାହୁଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱାସରେ ହେବା। ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସକାରାତ୍ମକ ହେବା। ସମସ୍ୟାରେ ସକାରାତ୍ମକ ହେବା। ଆମ କଥାଭାଷା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ସକାରାତ୍ମକ ହେବା ପରେ ଆମେ ଆମ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରିବା। ବିବାଦ ଓ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆଶାବାଦୀ ଓ କଳା ବାଦଲକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଭେଦ କରିବା ସମୟରେ ତାହା ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? କି କ୍ଲେଶ, କି ସଙ୍କଟ, ତାଡ଼ନା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତା, ବିପଦ କି ଖड्ग? ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତ ଦିନ ନିହତ ହେଉଅଛୁ। ଆମମାନେ ବଧଯୋଗ୍ୟ ମେଷ ପରି ଗଣିତ ହେଉଅଛୁ। ତଥାପି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଜୟୀ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଲିକା ବନାଉଛନ୍ତି 7ଟି ତାଡ଼ନା ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଗଲେ। ସେ ନିହତ ହେଲା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ବିଜୟୀ। ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଜୟୀ ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ହାଇପୋନିକୋମେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ମଝିରେ ରହିଛି। ନାଇକ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ବିଜୟ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ସୁ କମ୍ପାନୀବାଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିର ଅର୍ଥ ବିଜୟୀ। ଏହି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅଂଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇପର।
ହାଇପର ଅର୍ଥ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ହାଇପର ହୁଏ, ଯଦି କେହି ହାଇପର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ। ପାଉଲ କହନ୍ତି ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ 7ଟି ବିଷୟ ଆସୁଛି। ମୁଁ ହାଇପର ବିଜୟୀ। ମୁଁ କେବଳ ବିଜୟୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବିଜୟ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅଧିକାରକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ହେତୁ ଆପଣ ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଜୟୀ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଶାବାଦୀ ହେବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରିବେ, ସଙ୍କଟରେ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇପାରିବେ। ପରିଶେଷରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଯାଇପାରେ। କେହି ଜଣେ କହିଲେ ଯାହା କୂଅ ଭିତରେ ଅଛି ତାହା ବାଲ୍ଟିରେ ବାହାରିବ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୋ ପାଖରେ ପାଉଲଙ୍କର ଫଟୋ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଜ୍ୟୋତିକୁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ସନ୍ଦେହ କରିବ? ତାଙ୍କ ହସ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସେ କରନ୍ଥୀୟମାନଙ୍କୁ ଥରେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନାଚ୍ଛାଦିତ ମୁଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଦେଖୁଅଛୁ, ତାହାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛୁ। ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କଠାରୁ ହେଉଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବି ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ମନୋହର। ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ। ମନତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ କଥା କୁହାଯାଏ, ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ବିଷୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ହସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବା ଶକ୍ତି। ଜାଣନ୍ତି 2 ପ୍ରକାର ହସ ଅଛି। ଏପରି ହସ ଅଛି, ପାଟିର ମାଂସପେଶୀକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ଏକ ହସ ଅଛି ଯାହା ବାସ୍ତବ ହସ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଓ ପାଟିର ମାଂସପେଶୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ବାସ୍ତବ ଚାବି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି। ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହସନ୍ତି। ଏହା ସବୁ କିଛି ନିଏ, ମୁହଁର ସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ପାଟିରେ ହସନ୍ତି, ଆଖିରେ ହସନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଆମେ କରିବା। ସେସବୁ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଏହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ। ଆପଣ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଆଖିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହସନ୍ତୁ। ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା ଆମ ଆଖିରେ ହସିବା ଦ୍ୱାରା। ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ବୁଡ଼େଇ ରଖିବେ। କେତେକଙ୍କୁ ହସିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆଉ କେତେକଙ୍କୁ ଚିପଷ୍ଟିକ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହସି ପାରୁନଥିଲେ। ଫଳାଫଳ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ହସୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଖିରେ ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କମ୍ ଥିଲା। ଅଧିକ ସେମାନେ ଖୁସି ଥିଲେ, କଷ୍ଟରୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସିଲେ। ମନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଏହି ହସକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୀତରଚକ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଦୀତିମାନ ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ବିବର୍ଣ୍ଣ ନୋହିବ। ଉପଦେଶକ 8 କହେ, ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ମୁଖ ପ୍ରସନ୍ନ କରେ, ତାର ମୁଖର କାଠିନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ସେହି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଆସେ। ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ମନୋଭାବ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେତୁ ଆସେ ନାହିଁ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆସେ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ବାସ୍ତବ ଆଶାବାଦୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣିବା, ଏହା ନିଜ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଶୁଣାଇବା ଦ୍ୱାରା, ନିଜକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତମତାକୁ ଭରସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ବାଇବଲରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାଳିବେ, ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିବେ, ବିଶ୍ୱାସ ଦୀପ୍ତିମାନ କରିବ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ମୋର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ଦିନେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। ତୁମେ ବାହାରେ ଭିତରେ ତାଲିମ ଦେଲ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଆମେ ଭିତରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ମନକୁ ଠିକ୍ କରୁ, ହୃଦୟକୁ ଠିକ୍ କରୁ, ସକାରାତ୍ମକ ହେଉ, ତାପରେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ କରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇପାରିବେ, ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରିବେ। ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଶାବାଦୀ, ସେମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାହୁଁ ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ଯୀଶୁ ସବୁକିଛି ଆମ ଜୀବନରେ, ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇଥାଏ। 2007 ନଭେମ୍ବର ମାସର ଘଟଣା। ଆଲାସ୍କାର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ମାଛୁଆର ନାମ ଆଲାନ 42 ଫୁଟ ଡଙ୍ଗାରେ 1 ମାସ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାତ୍ରା କଲେ।
ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ରେ ନୌକାଟି ଓଲଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ଆଲାନ୍ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରର ସୁଟ୍ ଓ ମେସଲମରେ ତିଆରି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ସେ ବାହାରିଲେ। ସେ ତଟରକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ। ପାଗ ଖରାପ ଥିଲା। ସେଇ ଛୋଟ ଭେଳାଟି କର୍କ ପରି ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଲେନ୍ ସେଠାରେ ରହି ଥରୁଥିଲେ। ଆଲେନ୍ ଆଶାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବସିପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଆସୁଥିଲା। ଶୀଘ୍ର ନିରୁତ୍ସାହିତ ଓ ନିରାଶ ହେଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଜୀବନ ବୀମା କ'ଣ ପରିବାର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ? ହଠାତ୍ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସେ ଜୀବନର କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ବାହାର କଲେ। ତରଙ୍ଗ ପରି ସେ ସବୁକୁ ସେ ଦୂର କରିଦେଲେ। ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳଦାନ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ନିଜକୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ମୋ ସୁଟ୍ରେ ଉତ୍ତମ ମାନର ବତି ସବୁ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଭେଳା ଉପରେ ରହିପାରିଛି। ଅନ୍ତତଃ ମେସଲମର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ମୁଁ ସବଳ ଅଟେ, ସନ୍ତରଣକାରୀ। ପାଣିକୁ ମୁଁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆହୁରି ସଂଘର୍ଷ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସମର୍ପିତ ରହିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ବଳ ସହିତ ଲଙ୍ଗରକୁ ଧରି ରହିଲେ। ପରେ କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରହିଛି। ମୋ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲି। 10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ଟେସି ମାଇନ୍ସ ସେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଧାର ବାହିକ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆନ୍ତରିକ ଥିଲା। ସେଇ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପାଇଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ। ରାଇଡେନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ସେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଭାସି ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଠିକ୍ କହିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆଶାବାଦୀ କରି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି, ତାହା ସତ୍ୟ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗର ଭାବେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ। ବାଇବେଲର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଆତ୍ମା ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। କିଛି ଛୋଟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବି। ସେହି ସ୍ଥାନ ମୋ ମନ ଓ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ବାଇବେଲ କହେ, ମୋ ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ, ତାହା ମୋତେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଏ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ରହିବି। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ମୁଁ ରହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯେଉଁ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ତା ଅବର୍ଜନା ତଳେ ଦାବି ନ ଦିଏ। ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଠିଆ ହେବା। ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ କହିବା, ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ମୁଁ କରିପାରେ। ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସେତିକି ବୁଝିପାରିବା। ଆମ ପ୍ରେମିକ ପିତା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ସହିତ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାପରୁ ଅନୁତାପ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ।